میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے؟ اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ 19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خان صاحب، ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھیے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے، لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے۔ جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی۔ ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی۔ اور اب خان صاحب، جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورمز خاموش ہیں۔ کیا جی وقاص، دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی، وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا۔ چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں۔ تو جب ان کے فورن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اور وہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی، اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے، یا پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی۔ آپ کی کالز کا سلسلہ
चला जाता है, डॉलर बाहर चले जाते हैं। फैक्ट आई पैनल है, एक सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने अपने नीचे एक पैनल बनाई, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो मैं बार बार चाहता हूँ आप सुने। ये हमारा ही सिर्फ मसला नहीं, ये हर गरीब मुल्क का मसला है, हर गरीब मुल्क का मसला है, जिधर उनके ताकतवर लोग उनका मुल्क का पैसा चुरा के मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। वो उनके भी इसी तरह ही हैं, बड़े बड़े मगरबी कैपिटल्स में उनकी जायदादें हैं, फ्लैट हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं। ये सारी तीसरी दुनिया का मसला है। 1000 अरब डॉलर 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से हर साल चोरी होकर बाहर जाता है, तो वो अमीर होते जा रहे हैं। ये दुनिया के अंदर आज है। तो जो पाकिस्तान का मसला जब से मैं जानता हूँ, जिस तरह मैं इसके साथ बड़ा हुआ, एक फ़ैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, जब उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत एक मार्शल लॉ को उन्होंने इजाज़त दे दी, यानी कि कानून की हुक्मरानी के बजाय ताकत की हुक्मरानी आ गई। तब से ये मुसलसल हमारे मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून, जो इंसाफ है, वो आया ही नहीं। वो अब हर मार्शल लॉ में वैसे ही ख़त्म हो जाता था। जब जो डेमोक्रेट्स आते थे उन्होंने वैसे ही, जो डेमोक्रेट्स थे उनको तो कानून की बालादस्ती कायम करनी चाहिए थी, उन्होंने वैसे ही, जो डेमोक्रेट्स थे उनको तो कानून की बालादस्ती कायम करनी चाहिए थी। यहाँ एक डेमोक्रेटिक लीडर नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और उस जज बेचारा अपनी जान बचा के सजाद अली शाह भागा, और फिर बाकी जजेस को पैसे दिए उस जज को, चीफ जस्टिस को बाहर निकालने के लिए। तो जो पहली दफ़ा ये जो शुरू हुआ कानून की बालादस्ती की जंग, वो हुई जब कि जनरल मुशर्रफ ने एक चीफ जस्टिस को निकाला, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने उसमें पूरी शिरकत की, मेरी और मेरी पार्टी ने। मैं वो लीडर था जिसको जेल में डाला गया। बाकी लीडर्स दो तो मेन तो फिर बाहर भाग गए थे अपने बड़े बड़े महलों में रहने के लिए। मैं जो यहाँ था, मुझे उसने जेल में डाला क्योंकि मैं उस चीफ जस्टिस के साथ उसके साथ खड़ा था। तब से मुल्क में तब्दीली आनी शुरू हुई है। अब हमारी हुकूमत वो है जो किसी किस्म की मुदाखलत अदलिया के निज़ाम में नहीं करती। मैं आज फ़ख्र से ये कहता हूँ कि जो पहली डेमोक्रेटिक हुकूमतों से और हमारा मुकाबला कर, ना हम नैब में कोई इंटरफेयर करते हैं ना उसमें, क्योंकि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कौम को आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जहाद है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। ये जो ताकतवर को कानून के नीचे लाना है, ये एक जहाद है। मैं इसको जहाद समझता हूँ, क्योंकि जिस दिन हम ये कामयाब हो गए, क्योंकि ये जो माफियाज हैं, ये माफियाज कौन है? माफिया का मतलब क्या है? माफिया का मतलब ये है कि जो एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ये पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को लूटा है, ये सारा जो माफिया बैठा है, ये नहीं चाहेगा कानून की बालादस्ती आए। ये हर किस्म की चीज़ें हरबे इस्तेमाल करेंगे जमहूरियत के नाम पे। ये फिर जिस तरह शुगर माफिया बैठा हुआ है, शुगर माफिया ये भी नहीं चाहेगा कि कानून आए, ये इदारे काम करें, कंपटीशन कमीशन काम करे। क्योंकि ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं करप्ट निज़ाम से, और माफियाज बैठे हुए हैं हर जगह के ऊपर, वो लोग बैठे हुए हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये कौम तब तक हम वो अजीम कौम नहीं बन सकेंगे जब तक हम इंसाफ नहीं कायम करेंगे पाकिस्तान में। और इंसाफ का मतलब बजाय ताकत की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। तो इनका सवाल का, क्योंकि मैंने ये मेरे इसकी वजह से मैं सियासत में आया था, तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद लड़ने, जहाद लड़ने। ये 25 साल से ये है असल में मेरी जहाद। और जब मेरे पाकिस्तानियों हम कामयाब हो गए, और हम इंशाल्लाह हो रहे हैं, हम बड़े करीब पहुंच रहे हैं उधर। जो स्टेटस को है, जो माफियाज हैं, पूरी तरह लड़ रहे हैं अपनी वो कानून रखने में जिसमें ये कानून के ऊपर हैं। और हम सारी कौम है, मैं आपको सिर्फ ये, आपने मेरे साथ खड़े होना है। मुझे अल्लाह ने ट्रेनिंग दी हुई है मुकाबला करने के लिए। मैं आपको इस माफिया का मुकाबला, सारे माफियाज का मुकाबला करके और इंशाल्लाह जीत कर दिखाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। अगले कॉलर हमारे साथ